الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال أما يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
وعلى المنبر جامع رحمكم الله يا قائما بصعود خطيبا على المنبر وعلى المنبر جامع رحمكم الله يا قائما بصعود خطيبا على المنبر وعلى المنبر جامعا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم عافنا وطبنا وفرنا وزرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اغفنا وإياهم جميعا شر المصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والقحط والحلم والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض ورزق ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم نشر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وحب لنا كل سول ربي استجب لي آمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا حاضرون الكرام، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم
Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar pada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan Allah, ibadah kita kepada Allah, maupun berhubungan dengan ibadah kita sama manusia. Mudah-mudahan segala ibadah kita, baik yang akan kita lakukan maupun yang telah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah haji dan kurban merupakan dua ibadah yang tak lepas dari napak tilas sejarah dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang hari ini telah melaksanakan wukuf kemarin di Padang Arafah, itu juga merupakan bagian dari napak tilas dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita mendengar mungkin mereka saat melaksanakan jumrah Aqabah Ula dan Wusta, dan mereka juga melaksanakan lari-lari sa'i antara di Safa dan Marwah. Itu merupakan napak tilas dari perjalanan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Lantas bagaimana kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah? Allah anjurkan bagi kita yang memiliki kemampuan, bagi kita yang memiliki keluasan rizki, untuk melaksanakan atau menyembelihkan hewan kurbannya. Dalam hadis Nabi dikatakan, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rizki dan tidak melaksanakan kurbannya, maka kata Nabi, janganlah kalian mendekati tempat salatku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban, kalau kita lihat sejarah kurban, merupakan perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tak kala Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, dan beliau telah lama tidak memiliki keturunan. Bahkan sebelumnya Nabi Ibrahim berjanji, jika dia diberikan keturunan, maka akan aku rela untuk dikorbankan. Maka turunlah surah As-Saff. Maka turunlah surah As-Saff ayat 102. Tak kala Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku bermimpi, aku telah menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Qala ya abati ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ismail, wahai abangku, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah, insyaallah kami termasuk orang-orang yang sabar. Tak kala Nabiullah Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih anaknya, maka datanglah godaan dari iblis, yang mana dalam tengah perjalanan Nabi Ibrahim digoda dengan berbagai godaan dari iblis. Maka tak kala Nabi Ibrahim ingin mengusir, mengenyahkan iblis dari hadapannya, tak kala 3 kali dilakukan pelemparan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah yang ada diabadikan dalam ibadah umrah, diabadikan dalam ibadah haji, yaitu dengan melontar jumrah sebanyak 3 kali. Sejarah Nabiullah Ibrahim tak lepas juga tak kala Nabiullah Ismail beserta ibunya Allah perintahkan untuk menjauhi, Allah perintahkan untuk pergi dari tempat Ibrahim alaihissalam. Maka
Saat itu Nabi Ismail mengalami kehausan yang luar biasa. Tak kala itu berlarilah Siti Hajar dari Bukit Sofa hingga Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Namun berkat kehendak dan irda Allah, maka terpencarlah sebercik air yang kita namakan, yang diabadikan dengan sekarang adalah air Zam-Zam. Hingga sampai saat ini dan bahkan sampai di hari kiamat nanti, air tersebut tidak akan kering. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan ibadah yang kalau kita lihat secara maknanya, janganlah dilihat hanya sebagai pemberian hewan kurban, namun lihat dari hakikat dari kurban itu sendiri adalah bagaimana kita dapat menghilangkan sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita, sifat-sifat kejelekan yang ada diri kita, dengan kita simbolkan menyerahkan hewan kurban untuk melaksanakan kurbannya. Berapa banyak yang ada dalam diri manusia, sifat-sifat hewani, sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat kerakusan, dengan diaktualisasikan kita berkurban pada hari ini dan hari tasyrik berikutnya, itu akan menghilangkan sifat-sifat hewan yang ada dari diri kita. Kalau secara fisik memang kita menyerahkan seekor kambing atau kita urunan dengan 7 ekor sapi atau kerbau, namun secara maknawi adalah kita menghilangkan pada diri kita sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban memiliki 2 dimensi sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Pertama, hablum minallah. Dimensi kita adalah ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah atas perintahnya, yang termasuk dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika warham inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aku telah berikan kepada kalian nikmat yang begitu besar. Fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Ini merupakan landasan hadis, landasan Al-Quran yang memerintahkan kita bagi yang memiliki kemampuan secara ekonomi, memiliki kemampuan untuk berkurban. Setelah kita melaksanakan salat, dianjurkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan ini merupakan salah satu syariat bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW, bahkan dari Nabi Allah Ibrahim dan putra Ismail alaihissalam. Dimensi yang kedua, kurban memiliki kepedulian sosial di antara kita. Bagaimana setelah kita melakukan penyembelihan kurban, maka daging-dagingnya yang telah disediakan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, bahkan bukan para mustahik. Untuk daging kurban bisa kepada siapa saja dibagikan, terlepas ini beda dengan daging akikah. Kalau daging kurban, pekurban pun bisa menikmati, bahkan dibagikan kepada mereka fakir miskin dan para alim ulama lainnya. Inilah dimensi Quran, dimensi kurban yang memiliki kepekaan sosial di antara kita. Di dalam setahun sekali, kalaulah ini berat dilaksanakan bagi mereka yang diberikan kuasa rezeki, namun tidak melaksanakan kurbannya, maka Allah ancam sebagaimana hadis Nabi tadi, jangan dekat-dekati tempat salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pentingnya ibadah kurban. Bukan hanya kurban memiliki ketaatan kita kepada Allah, bukan hanya kita kedekatan kita kepada Allah, namun kurban juga bisa mendatangkan sifat sosial di antara kita. Kurban dapat mendatangkan kebahagiaan pada orang lain dengan menikmati daging-daging kurban yang mereka menikmati pada hari raya dan hari tasyrik berikutnya. Inilah maknanya Allah dan Rasulnya hendaki bahwasanya kurban bukan hanya pahala yang mereka dapatkan, namun juga dari sisi kemanusiaan mereka mendapatkan kebahagiaan di antara mereka. Dalam hadis Nabi, la yanalullahu luhumuha wala dimahuha walakin yanalu taqwa. Tidaklah aku terima
tidak akan sampai. Yang aku terima ada darah-darah dari bulu-bulu darah-darah mereka kurbankan, tapi dari yang kurban mereka sampaikan aku terima dari sisi ketakwaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala ibadah kalau diniatkan dengan ikhlas, kalau niatkan dengan ketakwaan pada Allah, insya Allah amal ibadah yang kita lakukan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kurban yang telah kita berikan. Bukan hanya semata-mata kita ikut-ikutan, bukan semata-mata kita tidak merasa enak lantas memberikan hewan kurban, namun ini didasarkan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan keimanan, tanpa didasari dengan ketakwaan pada Allah, maka ibadah itu bisa bernilai dengan sia-sia. Bahkan bisa lebih menekankan sifat riya daripada sifat kedekatan kita kepada Allah. Maka dari itu, bagi kita yang berkurban pada hari ini, semoga hewan-hewan kurban yang telah diberikan dimanapun tempatnya senantiasa Allah terima, Allah jadikan nanti di yaumul qiyamah sebagai kendaraan yang diseret Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan sebagai saksi dari bulu-bulunya, dari darah-darah yang digunakan sebagai saksi nanti di yaumul qiyamah, yang telah mereka laksanakan di dunia ini, yang mereka selama laksanakan selama hidup ini dengan hewan-hewan kurbannya, nanti akan menjadikan sakti di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang Idul Adha yang mulia, adapun hikmah kita melaksanakan ibadah kurban pada hari ini, pertama adalah menunjukkan bahwa bentuk rasa syukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ini kita wujudkan pada hari ini dengan mempersembahkan hewan kurban. Kata Nabi, tidak ada hari amalan yang mulia dilaksanakan pada hari ini selain menyembelih hewan kurbannya. Maka dari itu, sebagai wujud syukur kepada Allah, kita laksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari ini dan hari tasyrik berikutnya. Hikmah yang kedua, sebagai bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, sebagai bentuk kepatuhan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita buktikan pada yaumun nahar ini kita mampu, bahkan kita bisa memberikan hewan kurbannya untuk disembelih pada hari ini dan hari tasyrik berikutnya. Dan yang ketiga, kurban merupakan bentuk ujian bagi kita semua. Tak kalah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih Ismail, namun Allah ganti dengan seekor kibas yang besar. Maknanya bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa merenakan harta-harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kita korbankan demi kepentingan Allah, demi syariat Allah dan kepentingan umat manusia. Maka pada hari ini pun kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, hikmah kurban adalah kita berbagi sesama di antara kita. Karena berapa banyak di antara kita yang tidak melaksanakan lezatnya makan daging hewan. Bagaimana nikmatnya makan daging-daging hewan. Maka pada hari ini mereka akan nikmati bagaimana makan daging-daging kurban tersebut. Semoga dengan kita saling berbagi pada hari ini menambahkan pahala di antara kita. Dan semoga hewan kurban yang telah kita berikan di masjid ini dan di tempat-tempat yang lain, semoga Allah terima sebagai ibadah kurbannya dan dijadikan amal soleh nanti dan sebagai saksi di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga pada saudara kita, para kaum muslimin dan muslimat pada hari ini sedang menaikkan ibadah haji. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran sehingga dapat melaksanakan manasik haji, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna, dan Allah ganti, Allah terima ibadah hajinya sebagai haji yang mabrur. Tiada lain balasannya haji mabrur dalam jannatul na'im, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian uraian khutbah pada hari ini. Semoga dengan ruang sekali ini dapat bermanfaat dari saya dan umum berjamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil Qur'ani wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyah wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Mattasalat aynun bi nazar wa dhulum bil khabar min yawmina hadha yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma-amar wa tawallana anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi وأصحابه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لم تكن يا عالما بالسرور. أخرجنا من الظلمات إلى النور. أخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم وقوموا بفضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Haji Amin, Haji Hamzah. Sekali lagi pada panitia kami himbau untuk segera bersiap-siap dan langsung menuju ke tempat penyembelihan hewan kurban. Dan kepada pemilik hewan kurban, mari sama-sama kita hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah.